Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics, and we continue the chapter Conduction Conduction in Metals, and today the topic is electrical conductivity and the Lorentz-Drude theory of electrical conduction. Today the topic is electrical conductivity and the Lorentz-Drude theory of electrical conduction. Semester 6, Paper 1, Solid State Physics, BSc Main Physics. And what is electrical conductivity? At first we can see what is electrical conductivity. Electrical conductivity is given by sigma is equal to J by E or J sigma E. Sigma is called electrical conductivity, J is the current density, and E is the electric field or electrical intensity, or we say electric field intensity. And this is the definition of electrical conductivity, the ratio of current density to the electric field intensity, where J is the current density and E is the electric field intensity. The unit of sigma is ohm raised to minus 1, meter raised to minus 1. It is a reciprocal of electrical resistivity. The conductivity is the reciprocal of electrical resistivity that we see later. Now comes what is called current density J. Current density J. It is defined as the current through unit area of a conductor. Current through unit area of a conductor is called current density. ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് given by J is equal to I by A, where I is the current and A is the area. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് J is equal to I by A. I എന്നുള്ള കറണ്ട് ഇൻ ആംബിയർ, A is the area in meter square. Therefore, the unit of J is ampere meter raised to minus 2. Ampere meter raised to minus 2 is the unit of current density. We have J sigma E. നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചല്ലോ. So we can write J equals sigma E. Equation number 3 we can mark. This is called the point of Ohm's law. You know Ohm's law, V is Ri. Potential is equal to R into I, that is Ohm's law. And when we write in electrical conductivity form or current density form, we can write J sigma E. J sigma E is actually a representation of Ohm's law. J sigma E is a representation of Ohm's law. And that is called the point form of Ohm's law. Point form of Ohm's law. ഇപ്പോൾ Ohm's law നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് V is equal to RI ആണ് Ohm's law. V the PD, R the resistance in ohm, I is the current in ampere. ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് J sigma E എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സിഗ്മ, ആ J എന്ന് പറയും, J sigma E എന്ന് പറയും, സിഗ്മ ഇ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസ് J by E എന്ന് പറയും. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓംസ് ലോയുടെ മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് വിചാരിക്കുക. J sigma E is another representation of Ohm's law. Ohm's law is actually V is equal to Ri, where R is resistance. Then current density is also given by NEV. In a conductor, the current density is J is NEV, where N is the number of electrons per unit volume, or which is also called electron density. V is drift velocity and E is electronic charge. You know, the conduction current is due to conduction electrons or free electrons. The current in a conductor, current density in a conductor can be also written as J is NEV, where N is electron density. Electron density means number of electrons per unit volume, E electronic charge, and V is the drift velocity. So what is drift velocity? That is another question. Drift velocity. What is the meaning of drift velocity? We can see what is drift velocity. Drift velocity and current in a conductor. Drift velocity and current in a conductor. A conductor contains a very large number of free electrons. Free electrons also called conduction electrons. You remember? A conductor contains a very large number of free electrons, conduction electrons. They move at random. Then drift velocity of electrons
is defined as the average of the velocities. We can write velocities secured by the electrons in a conductor when the conductor is subjected to an external electric field. A conductor contains very large number of free electrons, conduction electrons. They move at random. അത് റാൻഡമായിട്ടാണ് ചലിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റീസ്. യു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വെലോസിറ്റീസ് അക്യൂഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ വെൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു 10⁻28 ഓർഡറാണ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം. ഇത് റാൻഡമായിട്ട് ചലിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുന്ന പോലെ ഇവ റാൻഡമായിട്ട് ചലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പൂജ്യമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. അത് 10⁻⁻4 ഓർഡറിലേ വരുള്ളൂ. The drift velocity of electrons is defined as the average of the velocities secured by the electrons in a conductor when the conductor is subjected to an external electric field. ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ബാക്കി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ്, കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർജിക്കുന്ന ശരാശരി സ്പീഡിനെ, വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. In terms of drift velocity, the current in a conductor is given by In terms of drift velocity, current in a conductor is given by I is N. It is I. You remember it is I. I is equal to, not J. You correct it as I. I is equal to NEVA. In terms of drift velocity, current in a conductor is given by I. It is printed as J. You write as I. NEVA. Where A is the area of cross section of the conductor. Then what is called electrical resistivity? Electrical resistivity is rho. It is rho. It is defined as a reciprocal of the electrical conductivity. Electrical resistivity is a reciprocal of the electrical conductivity. The unit of rho is ohm meter. The unit of rho is ohm meter. That is also written there. Now we see an important essay question in conduction of metals. And that theory is called Lorentz-Drude theory of electrical conduction. And essay question, important essay question from this chapter. Lorentz-Drude theory of electrical conduction. It is very easy to study. There are 4 or 5 points, and if you remember the points, you can easily remember the essay in the examination. Lorentz-Drude theory of electrical conduction. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്സേ ടൈപ്പ്, ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ആ തിയറിയുടെ പേര് ലോറൻസ്-ഡ്രൂഡ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലോറൻസ്-ഡ്രൂഡ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. The theory of electrical conduction in metals was developed by Paul Rudd in 1900. ഇപ്പം പഴയ തിയറിയാണ്, 100-120 വർഷം പഴക്കമുള്ള തിയറിയാണ്, ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം. The theory of electrical conduction in metals was developed by Paul Rudd in 1900. Later, not a letter, later, later modified by Lorentz. You correct? Later modified Lorentz. Lorentz പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും, അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ആദ്യം പോൾ റൂഡാണ് 1900 ഈ തിയറി എഴുതുന്നത്. അത് പിന്നീട് ലേറ്റർ ലോറൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ ലോറൻസ്-ഡ്രൂഡ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The electrical conduction in metals is due to free electrons in it or conduction electrons in it. മെറ്റലിലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതാണ് മെറ്റലിലെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ്റെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഈ പോയിന്റ് വൈസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ്. മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ ആണ് സിമ്പിൾ. ആ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ലാംഡ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ. അതിന് 2 ഫിഗറുണ്ട്, ഫിഗർ എയും ഫിഗർ ബിയും. ഫിഗർ എയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറാണ്. ഒരു കണ്ടക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പി ഡി കൊടുത്തിരിക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ പി ഡി ഒരു വയർ, ആ വയർ വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വയർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അല്പം തെളിയാത്തതാണ്. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോലെ വരച്ചാൽ മതി.
അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത്. ആ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടോ, ആ സൈഡിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചലിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ കുത്തിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആ പോളിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക്, ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ഫിഗർ എയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിഗർ ബിയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക, അത് ഇതിൻ്റെ റാൻഡം മോഷനാണ്. അവിടെ നമ്മളൊരു റാൻഡം മോഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരംഭിച്ച് ബിയിലെത്തുന്ന പടമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് എത്തുന്ന പടമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം മോഷൻ, ഇത്തരം ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം മോഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Figure B represents the random motion of the electrons in the conductor, and that random motion is shown by the continuous line, the full line. And there's a dotted line to the left of the full line. And that is the actual motion of the electron in a conductor when the conductor is subjected to an electric field. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വരയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, എയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി കണ്ടക്ടറിന് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ആ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്നത് ബിയിലല്ല, മറിച്ച് ബി ഡാഷിലെത്തും. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം പാത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ മോഷൻ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ, റാൻഡം മോഷൻ, ആൻഡ് when an electric field is applied to the conductor, the path is shifted some distance opposite to the field. Like molecules of a gas, ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് collide each other, the free electrons also get deflected after collision from each other and also with the lattice points. These collisions can be described using mean free path lambda, not x. അത് ലാംഡ ആക്കുക, എക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മേപ്പോട്ടുള്ള വരങ്ങ് തൂത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൊളീഷനിടയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം നമ്മൾ കാണിക്കുക. You look here, like molecules of gas collide each other, the free electrons also get deflected after collision from each other and also with the lattice points. ഇവയുടെ റിപ്പൾഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിലെ കൊളീഷൻ മൂലം ഇലക്ട്രോൺ പാത്ത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. These collisions can be described using mean free path lambda. You write as lambda, not x. Mean free path is the average distance that an electron travels, it is small letter, travels between successive collisions. Mean free path is the average distance that an electron travels between successive collisions. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് കൊളീഷനുള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശരാശരി ദൂരം, അതിനാണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാംഡ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. The average time between collision is called a mean free time, tau. ആ ടോ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു 7 പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ 7ന്റെ വാല് കീഴ്പോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വളച്ചിട്ടാൽ മതി, ടോ. അപ്പോൾ ടോ കിട്ടും. The average time between collisions is called a mean free time tau. Because of the random motion of the electrons, on an average, no net charge is transferred in the absence of external field. External field ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ റാൻഡം മോഷൻ മൂലം ഒട്ടും ചാർജ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്നില്ല. റാൻഡം മോഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. However, in the presence of an electric field, electrons are displaced and it is illustrated in the figure above. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും, ഡിസ്പ്ലേസ്.
ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസ് ചെറിയ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ്, ആ പടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദ റാൻഡം പാത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഷോ ഇലക്ട്രോൺ പാത്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ബിയിൽ രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ പാത്ത്, ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പാത്ത്. ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ചലിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ പാത്താണ് നമ്മൾ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്നൊരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും. ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി. ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇ. അപ്പോൾ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. The drift velocity of electrons is directly proportional to the electric field intensity. Electric field intensity, that is V proportional to nu. V proportional to E, or V is equal to mu E. എന്ന് പറയാം. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റും. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് മ്യൂ ആണ്. V is equal to mu E, where mu is called drift mobility of electron. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് 1, സോറി ദർ ഇസ് എ കറക്ഷൻ. ഇഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കേട്ടോ, വി അല്ല. ഇഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 volt per meter, in the place of V you have to write E. If E is 1 volt per meter, then velocity V is equal to mu. ആ ഇക്വേഷൻ അത് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുക. Therefore, drift mobility can be defined as the drift velocity of electrons subjected to unit electric field. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി. Drift mobility can be defined as the drift velocity of electrons subjected to unit electric field. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റായി. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. ആകെ 5 പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ എസ്സേക്ക്, ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന പോയിന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് റാൻഡം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. V2 എന്താണ്? ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലാതെ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു വെലോസിറ്റിയാണ്, ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റിയാണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി. എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ, ഇലക്ട്രോൺ possess a random velocity. It is given by the relation V tau is equal to lambda by tau, where lambda is the mean free path and tau is the mean collision time. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ മൂലം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിനകത്ത്, അതിനെ നമ്മൾ V2 എന്ന് പറയും. ആ V2യെ വിളിക്കുന്ന പേര് തെർമൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം വെലോസിറ്റി V2 എന്ന് എഴുതും. അത് ലാംഡ ബൈ ടോ ആണ്. ലാംഡ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്, ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കൊളിഷൻ ടൈം. ഇപ്പോൾ മീൻ കൊളിഷൻ ടൈം മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനെ ആശ്രയിക്കും. ഇത് റാൻഡം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി V. The random velocity V2 and drift velocity V are independent features. ഈ 2 വെലോസിറ്റിയും സ്വതന്ത്രമാണ്, ഒന്ന് മറ്റതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, അത് നമുക്ക് 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി കണ്ടക്ടിവിറ്റി. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ m സ്റ്റാർ. m സ്റ്റാർ ആകട്ടെ, റേസ് ടു അല്ല m സ്റ്റാർ. എമ്മിന് വരെ m സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കണം. മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ m,
അതിനൊരു കറക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എം സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കണം. ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഈസ് എം ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ടോ ഈസ് mean free time. M star is the effective mass of electron in the conductor. From the electron, force on an electron. Force on an electron subjected to electric field E. Force on an electron subjected to electric field E is given by F is equal to EE. അറിയാമല്ലോ, എഫ് ഇസ് ക്യു ഇ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെഫിനിഷനാണ്. എഫ് ഇസ് ക്യു ഇ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ ക്യു ഈസ് ഇ, സ്മോൾ ഇ. therefore എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ബട്ട് എഫ് ഈസ് എം എ. എഫ് ഈസ് എം എ. എം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. എം സ്റ്റാർ എന്ന് വലിയ എഴുതിയാലും മതി. എം എ. ദാറ്റ് ഇസ് എം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം. എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം സ്റ്റാർ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അതായത് ഈ മെറ്റലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് അല്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റ് മാസ് അറിയാമല്ലോ, 9.1 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം. അതല്ല, അതിനേക്കാൾ ഇപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ കണ്ടക്ടറിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ്. കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് മെറ്റലിനകത്ത് അല്പം കൂടുതലായി റെസ്റ്റ് മാസിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം സ്റ്റാർ. ഇവിടെ എം സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കും. അത് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ആണ്. എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ലിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് എം സി റെസ്റ്റ് മാസ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്, നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് കൊളീഷൻ. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് കൊളീഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഇൻക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വി ഇസ് യു പ്ലസ് വെച്ച് കാണാം. നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഈ ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ വി ഇസ് 0 പ്ലസ് ഇ ബൈ എം സ്റ്റാർ. അതാണ് ഇയുടെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടോ. ഇവിടെ കൊളിഷൻ ടൈം ടോ ആണ്. therefore E is equal to E by M star into tau. ചില ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം E by 2M star into tau എന്ന് പറയും. കാരണം ഈ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുത്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 എന്ന ഫാക്ടർ വരും. പിന്നെ ഇത് ഒരു ബുക്കിനകത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്ഷൻ അവസാനം പറയാം. വി ഇസ് ഇ ബൈ എം സ്റ്റാർ ടോ, അങ്ങനെ കിട്ടി. സോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി J is NeV. J is equal to NE ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. നമ്മൾ ടോയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. ആ ടോയുടെ ടേം വെച്ചിട്ട് വിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. J is NeV. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ NE ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ എന്ന് കിട്ടും. എം സ്റ്റാർ ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് J is equal to NE സ്ക്വയർ ഇ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. പക്ഷേ J സിഗ്മ ഇ ആണല്ലോ. J സിഗ്മ ഇ. ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഓംസിലോ 0.4 ഓംസിലോ കൊടുത്തു. നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ ഇ is equal to NE സ്ക്വയർ ഇ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. ഈ വിൽ ക്യാൻസൽ. സിഗ്മ ഇ NE സ്ക്വയർ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ എന്ന് കിട്ടും. എം സ്റ്റാർ എന്താ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, ലാംഡ ബൈ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടോ ഈസ് ലാംഡ ബൈ വി ടോ കേട്ടോ. ലാംഡ ബൈ വി ടോ ആണ് ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാംഡ ബൈ വി ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സൈഡിൽ ഇതിനെ പോലെ താഴെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ ബൈ വി ടോ സിമ്പിൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ വി ടോ ആണ്. ലാംഡ ബൈ തെർമൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. ലാംഡ മീൻ ഫ്രീ പാത്താണ്. അപ്പം ഇതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടോ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ therefore സിഗ്മ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ ഈസ് NE സ്ക്വയർ ടോ ബൈ എം സ്റ്റാർ. ഇനി ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഓംസ് ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഓംസ് ലോ?
ഓംസ് ലോ ജെ സിഗ്മ ഇ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഓംസ് ലോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ derivation of Ohm's law. We have a conductivity sigma is n square tau by m star. But J sigma e, J is equal to നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യം തിരിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ. നേരത്തെ എഴുതി തന്നെ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് വീണ്ടും പകർത്തിയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പകർത്തിയാണ്. J is n square tau by m star e. ഇവിടെ ഈ n square tau by m star കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ, ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ J is equal to അത് സിഗ്മയാണ്. അപ്പോൾ ജെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഓംസ് ലോ. ഓംസ് ലോ 0.4. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓംസ് ലോ ആകുന്നത്? അതിന് പ്രൂഫ് കൂടി ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം. ഇതാണ് പ്രൂഫ്. ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ എ ആണല്ലോ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൽ. ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ, വി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയും, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ വി ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുക കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളം. അപ്പോൾ ഐ ബൈ എ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ജെ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ആണല്ലോ. therefore ഐ ബൈ എ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ബൈ എൽ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി ബൈ എൽ ആണ്, എൻ ബൈ എൽ അല്ല, വി ബൈ എൽ. അത് എൻ പോലെ കിടക്കുന്നത് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വായിക്കണം, വി ബൈ എൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഐ കാണുമ്പോൾ എ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും, ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി എ ബൈ എൽ. ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എൽ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, എൽ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടി പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ വി, തിരിച്ചും പറയാം വി പ്രപ്പോർഷണൽ ഐ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതും വി ഇസ് ആർ ഐ. ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഓമിൽ അളക്കും. ദിസ് ഈസ് ഓംസ് ലോ. അപ്പോൾ ജെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വി ഇസ് ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓംസ് ലോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓംസ് ലോ തെളിയിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു റൈറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഫോം of Ohm's law and obtain the relation V is Ri. How will you prove the Ohm's law from the conductivity relation? Conductivity relation വെച്ചുകൊണ്ടായി എങ്ങനെ Ohm's law പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. ഇതാണ് ജെ പ്രപ്പോർഷണൽ ഇ. നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞല്ലോ സിഗ്മ ഇ, അത് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Explain the Lorentz-Drude theory of electrical conduction, obtain expression for thermal conductivity, and hence derive Ohm's law. You see the question? Explain the Lorentz-Drude theory of electrical conduction, obtain expression for electrical conductivity, and hence derive Ohm's law. That is a question. That is all with your 22nd lecture on solid state physics. Thank you very much.